What?
Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Okay, so today we have to complete our last point of the chapter, that is symmetry elements. So still students are joining. I'm waiting for students. We will revise what we have discussed the last lecture. So I think we have completed Bragg's law last lecture. Is it right? Yes, sir. Okay. So three things we have completed. First is Miller indices. Okay, Miller indices are nothing but parallel equidistant planes. How we are finding it? Taking intercept, reciprocal, adjusting or multiplying by LCM of denominator, we are getting Miller indices. So examples we have taken one example and discussed this thing. Then different Miller indices and Miller planes we have shown. Then features of Miller indices we have discussed. After that, this interplanar distance and Miller indices relation we have derived. In that one Miller plane we have considered. Then lattice parameters we have defined, that is intercepts and interfacial angles. Then next we have considered one equation by using Cartesian coordinate system, that is locating a point in space by using XYZ axis. Then replacing the XYZ value, adjusting the term, we got one equation. In that we have put the value of interfacial angles. Then further we have put the value of intercepts, that is OA, OB and OC. After adjusting the terms, we got the last equation, that is D is equal to A divided by under root H square plus K square plus L square. Then we have started some introductory points regarding X-ray diffraction method, pattern, and by taking the reference of the background, we have discussed this Bragg's law. Bragg's law is our previous point that we have discussed. याच्यामध्ये आपण काय बघितलं तर atomic planes आपण consider करतो. दोन एक्सरे बीम कन्सिडर केलेले आहेत. तर इन्सिडेंट आणि रिफ्लेक्टेड बीम आपण कन्सिडर करून त्याचा पाथ डिफरन्स बघितला. पाथ डिफरन्स जो येतो तो येतो CB plus BD. If it is integral multiple of wavelength, then we can get the intense spot. म्हणजे काय तर या सगळ्या वेव्ह जर एकत्र आल्या इन फेज मध्ये असल्या तर आपल्याला तो स्पॉट मिळतो. अदरवाइज वी आर नॉट गेटिंग दॅट स्पॉट. तर इन फेज आणि out of phase, you know that when we are considering some wave, so if the same path that waves are repeated, then we are saying this as a in phase with each other like this. And if it is out of phase, then it is just like this. Okay, so due to out of phase, we are not getting the desired results. So when it is integral multiple of wavelength, means that path difference, then we can get the intense spot or desired result. So same thing we have discussed here, that is CB plus BD is equal to n lambda. त्यानंतर आपण triangle consider केला figure चा, that is ACB and ADB, and we have determined the values of CB and BD, which is d sin theta each. So d sin theta plus d sin theta is equal to n lambda, or simply 2d sin theta is equal to n lambda we got, where d is interplanar distance, theta is angle, n is order, and lambda is the wavelength of given X-ray source. तर याच्यावरून आपण इंटरप्लेनर डिस्टन्स हे डिटरमाइन करू शकतो. ठीक आहे, तर हे पॉइंट्स आपण मागच्या वेळेस डिस्कस केलेले. Now let us discuss the next point, symmetry elements. Okay, so shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, तर हा आपला शेवटचा पॉइंट आहे चॅप्टरचा. हा पॉइंट आपल्याला कव्हर करायचा आहे डिटेल मध्ये. त्याच्यानंतर आपण समरी आणि रिव्हिजन घेऊया चॅप्टरची, अँड देन वी हॅव टू डिस्कस द MCQs and numericals regarding this chapter.
Okay, so we will start discussing this point. Symmetry elements. Symmetry elements म्हणजे काय? The definite ordered arrangement of the faces and edges of a crystal is known as crystal symmetry. म्हणजे काय? तर काही फेसेस, काही एजेस, काही ऍक्सिस, काही प्लेन्स आपण जर कन्सिडर केले आणि आपल्या युनिट सेलला जर आपण कट केलं किंवा रोटेट केलं तर आपल्याला काय मिळतात? सिमेट्री मिळतात त्या स्ट्रक्चर मध्ये. तर त्याचं स्टडी म्हणजे सिमेट्री एलिमेंट्स आहे. A sense of symmetry is a powerful tool for the study of the internal structure of crystal. याचा यूज करून आपण इंटरनल स्ट्रक्चरचा स्टडी करतो क्रिस्टलच्या. It is a simplifying keys to the endless various arrays of atoms which makes crystalline solids, enabling us to think of them in terms of a familiar pattern. तर atomic planes आहेत, atomic arrangement आहे, similar आहे. तर त्यातच आपण प्लेन्स म्हणजे मिलर इंडायसेस डिफाइन केले. तसंच सिमेट्री एलिमेंट्सचा वापर करून आपण हे चेक करतो की जर आपण त्या युनिट सेलला किंवा क्यूबला रोटेट केलं एखाद्या पर्टिक्युलर अँगलला किंवा एखादा सेंट्रल पॉइंट कन्सिडर केला त्याच्यानंतर काही प्लेन्सनं कट केलं तर आपल्याला काय मिळतं. तर हे आपण या पॉइंटमध्ये चेक करणार आहोत. सो इन केस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स 3 points are there. First is center of symmetry. This one we have to discuss. Then second is axis of symmetry. दूसरा point. And third is plane of symmetry. Okay, so third point is plane of symmetry. So we have to discuss these things. So we will start with the first point, that is center of symmetry. The center of symmetry म्हणजे काय ते आपण बघूया. A center of symmetry is such a point in the crystal that any straight line drawn through this point intersects the crystal surface at equal distances in both directions and join identical points in the crystal. It is also called the center of inversion. ठीक आहे, तर ही डेफिनेशन समजून घेऊया. याचा अर्थ खूप सिंपल आहे. फिगर आपण दाखवले की लगेच तुमच्या फिगरवरून लक्षात येते. ए सेंटर ऑफ सिमेट्री इज सच ए पॉइंट. सेंटर ऑफ सिमेट्री असा पॉइंट आहे इन द क्रिस्टल मधला दॅट एनी स्ट्रेट लाईन ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट, जर आपण त्या पॉइंट मधून स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली, इंटरसेक्ट्स द क्रिस्टल सरफेसला तो इंटरसेक्ट करतो किंवा टच करतो ऍट इक्वल डिस्टन्सेस इन बोथ डायरेक्शन्स. म्हणजे त्या सेंट्रल पॉइंट पासून दोन्ही साइडचे डिस्टन्स आहे तर ते सेम आहे इन बोथ डायरेक्शन्स. म्हणजे याचा थोडक्यात अर्थ काय, तर आपण आता we can use the or take help of figure. Okay, so this is the central point or center of symmetry from which we have shown here 3 body diagonals. So you can draw from any direction, no problem. You can draw like this also or like this also. Okay, so I am not perfect in drawing the straight line. Anyway, so from this point that line intersects on the crystal surface. तर या साइडला आणि या साइडला हे टच करतात. तर या सेंटर पॉइंट पासून जर हे डिस्टन्स आपण बघितलं तर हे डिस्टन्स काय येते, सेम येते. तर तेच आपण आता डिस्कस केलं की सेंटर ऑफ सिमेट्री इज सच अ पॉइंट इन द क्रिस्टल that any straight line draw through this point intersects the crystal surface at equal distances in both directions. So same thing we are discussing by using figure. तर असा पॉइंट जर आपण बघितला तर असे किती पॉइंट्स असणार आहेत क्यूब मध्ये किंवा त्या युनिट सेल मध्ये, तर एकच पॉइंट असणार आहे. का, कारण का तुम्ही चेक करू शकताय की तुम्ही जर हा सेंटर पॉइंट शिफ्ट केला, समजा इकडे घेतला आणि लाईन ड्रॉ करायचा प्रयत्न केला तर तुमच्या लक्षात येईल की डिस्टन्स आहे दोन्ही साइडचे तर ते व्हॅरी होतं. ओके, मीन्स देर इज ओनली वन सेंटर ऑफ सिमेट्री इन दिस युनिट सेल और क्यूब. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Okay, so same thing we have discussed here also. For example, let us consider तर आपण त्याला कॅपिटल आय असं सिम्बॉलाइज केलंय त्या पर्टिक्युलर पॉइंटला. सो वी आर सीइंग दॅट एज ए कॅपिटल आय as shown in figure. If the body centered point is capital I and the body diagonals are drawn through it, body diagonals आपण त्या पॉइंट्स मधनं जर ड्रॉ केले, drawn through it, each diagonal connects identical lattice points located at equal distances and in opposite direction from I. तेच आपण आता डिस्कस करतो की या पॉइंट पासून
अपोजिट डायरेक्शनला इक्वल डिस्टन्सेस मध्ये काय होतात ते कनेक्ट होतात किंवा इंटरसेक्ट होतात. द पॉइंट I act as a point mirror which generates the second lattice point at an equal distance in an opposite direction. ओके, तर हा जो पॉइंट आहे तर याच्यापासून ही डिस्टन्स आहे तर ते आपल्याला सेम मिळतं. Therefore the point I is the center of symmetry or inversion point. Thus for a cubic crystal inversion point I is located at the body center. म्हणजे थोडक्यात काय तर या स्ट्रक्चर मध्ये असे किती पॉइंट्स असणार आहेत तर एकच पॉइंट असणार आहे बॉडी सेंटर ॲटम जसं आपण बघतो एक्झॅक्टली सेंटरला तर तसंच हा जो सेंटर ऑफ सिमेट्री तर तो एकच पॉइंट असणार आहे. इफ वी शिफ्ट हिअर अँड देअर देन वी आर नॉट गेटिंग द डिझायर्ड रिझल्ट. ओके, आर यू गेटिंग दिस फर्स्ट पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, तर आपण आता काय डिस्कस करतोय तर सिमेट्री एलिमेंट्स. सिमेट्री एलिमेंट्स मध्ये तीन टाइप आहेत, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री. त्यातला आपण पहिला पॉइंट बघितला सेंटर ऑफ सिमेट्री. सेंटर ऑफ सिमेट्री म्हणजे असा सेंट्रल पॉइंट की ज्याच्यापासून आपण जर लाईन ड्रॉ केल्या, आता इथं तीन दाखवल्यात, तुम्ही ही कुठूनही ड्रॉ करू शकताय. जर त्याच्यापासून लाईन ड्रॉ केल्या तर त्या लाईन जिथं टच होतात क्रिस्टल सरफेसला तर त्या पॉइंट पासून दोन्ही साईडला जर आपण डिस्टन्स मेजर केलं तर ते काय येतं सेम येतं. तर असा असे किती पॉइंट असतील त्या क्यूब मध्ये तर असा फक्त एकच पॉइंट असणार आहे. अँड दॅट्स वाय द सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ओनली वन. ओके, सो रिमेंबर दिस अँड यू कॅन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड्स. आता इथं आय सिम्बॉल दाखवलेला आहे, ह्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. सो मेन्शन इट when you are writing the things. Okay, now we have to discuss the next one, that is called as axis of symmetry. आता axis of symmetry काय ते आपल्याला चेक करायचंय. तर axis of symmetry म्हणजे काय ते आपण पहिला पॅराग्राफ डिस्कस करूया. आणि ऍक्च्युली हे जे तीन वेगवेगळ्या फिगर्स आहेत कुठल्या तर ही 4 फोल्ड साठी, ही 3 फोल्ड साठी आणि ही 2 फोल्ड साठी. आणि याचं जे एक्सप्लेनेशन आहे ते मी एकाच स्लाइड मध्ये मर्ज केले सगळं. हे आपण एक्सप्लेन करूया आणि तेच परत आपण रिपीट करूया. सो लेट अस रीड द इंट्रोडक्टरी टर्म्स. An axis of symmetry is a line about which the crystal may be rotated such that after a definite angular rotation about this axis, the crystal comes into a congruent position. It is found that crystalline solids can have 2, 3, 4 fold axis of symmetry corresponding to 180 degree, 120 degree, 90 degree rotations respectively. आता याचा अर्थ काय, ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री म्हणजे काय तर ऍक्सिसशी रिलेटेड आहे. अँड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री इज ए लाईन, म्हणजे ऍक्सिस म्हणजे अशी लाईन आहे अबाउट विच द क्रिस्टल मे बी रोटेटेड. जर आपण क्रिस्टल रोटेट केला त्या लाईनच्या थ्रू किंवा तो ऍक्सिस कन्सिडर करून, सच दॅट आफ्टर ए डेफिनाइट अँग्युलर रोटेशन, म्हणजे आपण पर्टिक्युलर रोटेशन जर त्याला रोटेट केलं अँगलनं अबाउट दिस ऍक्सिस, द क्रिस्टल कम्स इनटू कॉन्ग्रुएंट पोझिशन. कॉन्ग्रुएंट याचा अर्थ काय तर सेम पोझिशन किंवा इनडिस्टिंग्विशेबल पोझिशन. याचा अर्थ काय की पहिली पोझिशन त्या क्रिस्टलची आणि एक रोटेशन झाल्यानंतरची पोझिशन आहे तर ती आपण ओळखू शकत नाही का तर ती सेम आहे. सो कॉन्ग्रुएंट इज नथिंग बट सेम पोझिशन. इट इज फाउंड दॅट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कॅन हॅव, तर वेगवेगळे फोल्डच्या ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री आहेत आणि ते कशावर डिपेंडंट आहेत तर त्या अँगल ऑफ रोटेशन वर डिपेंडंट आहेत. तर ते आपण आता theoretically आणि त्यानंतर प्रॅक्टिकली चेक करूया. सो हिअर you can concentrate on the left side figure. Here this line is nothing but our axis, so we are passing this line through center of opposite parallel faces. Okay, center of opposite parallel faces. Now we are rotating this cube by 90 degree, so we are rotating this cube by 90 degree. Here it is given. So what happens if we rotate this by 90 degree, we comes to same position or congruent position or indistinguishable position. म्हणजे याचा एक्झॅक्ट अर्थ काय की हा जर क्यूब या ऍक्सिसला आपण कन्सिडर केला आणि रोटेट केला 90 डिग्रीनं तर आपल्याला परत तीच पोझिशन मिळते. नाउ वी आर कन्सिडरिंग वन फुल रोटेशन which is of 360 degree
आपल्याला माहिती की कम्प्लीट रोटेशन किती डिग्रीचं असतं 360 डिग्रीचं असतं. तर 360 डिग्री जर आपण कम्प्लीट रोटेशन केलं तर 90 डिग्री नुसार किती वेळा आपल्याला तो रोटेट करावा लागेल? 4 times. Yes, 4 times. 4 times we are rotating. That's why this symmetry is called as four-fold axis of symmetry. म्हणून या सिमेट्रीला काय म्हणतात तर four-fold axis of symmetry. ठीक आहे. पण next I have to add, is it true that there is such only one axis? Okay, no. Here there are total 3 axes because we are utilizing 2 faces for 1 axis. इथे कंडिशन काय? अपोजिट पॅरलल फेसेस. ठीक आहे. तर अपोजिट पॅरलल फेसेस म्हणजे काय? तर 2 फेस जे आहेत त्याच्यासाठी एक ऍक्सिस युटिलाइज होतो. तर मला सांगा तुम्ही की क्यूबला किती फेसेस असतात? 6 faces. Okay, so one axis, for one axis 2 faces, then for 6 faces how many axes are there? 3 axes. Yes. Three. Yes, so I can show here. This is the second one and this is the third one. Are you getting this? Yes, sir. Okay, so this is side faces and this axis is for front and back side face. Means here आता हेच आपण एक्झाम्पल लक्षात घेऊया आणि जेणेकरून तुमच्या हे लक्षात येईल आणि पुढच्या केसेस आपण रिपीट करतोय. सो हिअर 90 डिग्री रोटेशन आहे. कंप्लीट रोटेशन जर करायचं असलं तर किती वेळा रोटेट करावं लागते तर 4 वेळा. तर इथनं पुढे लक्षात ठेवायचं की जितक्यांदा आपण रोटेट करतो ते झालं फोल्ड. ओके, सो वी आर रोटेटिंग 4 times, that's why it is called as four-fold axis. But next we are adding that how many such axes are there. So for that we have to consider each and every case. So there are such a 3 four-fold axis. 4 here for folding, that is rotating, and 3 indicates here number of axes. Are you getting this point? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही आणि तुम्हाला याच्या ट्रिक्स पण सांगतो. इझिली तुम्ही ते रिकॉल करू शकताय. आता तुम्ही हे विसरून गेला की किती फोल्ड आहेत तर फक्त किती अँगलनं आपण रोटेट करतो ते बघायचं. फॉर एक्झाम्पल 90 डिग्रीनं रोटेट करायचं एवढं जरी तुमच्या लक्षात राहिलं तर 360 भागिले 90 गेले की तुम्हाला काय मिळतं? 4-fold ऍक्सिस लक्षात येतं. ठीक आहे. त्यानंतर आता हे 3 ऍक्सिस आहेत हे सुद्धा जर तुमच्या लक्षात राहिलं नसलं तर हे रिकॉल कसं करायचं तर अपोजिट पॅरलल फेसेस, सेंटर ऑफ अपोजिट पॅरलल फेसेस म्हणजे एक ऍक्सिस आहे. तर फेसेस किती आहेत? 6 आहेत. 2 फेसेसला एक ऍक्सिस, 6 फेसेसला 3 ऍक्सिस. गेटिंग दिस? सो यू कॅन इझिली रिकॉल these terms. Now we move to the next one. So here we are passing the axis through body diagonal. तुम्ही body diagonal याला म्हणू शकताय किंवा opposite corner points. Okay, so here you can observe clearly we are passing this line or you can say axis through body diagonals or opposite corner points. Now we are rotating this cube by 120 degree and every time when we rotate it comes to same position or congruent position. So 360 degree, that is complete rotation. So we are rotating it 3 times. That's why it is called as three-fold axis of symmetry. Now the question is how many such axes are there? ठीक आहे. तर त्याच्यासाठी काय आपण घेतलंय? अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स. 2 अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स म्हणजे एक ऍक्सिस आहे. So tell me how many corner points are there for cube? 8. Yes, 8 corners are there for cube. So 2 corners, 1 axis. So 8 corners, how many axes? 4. Four. Yes, so we can write here there are such a 4 three-fold axis of symmetry. म्हणजे इथं 4 असे ऍक्सिस आहेत आणि हे कितीदा रोटेट करतो आपण? 3दा. त्यामुळे याला आपण म्हणतो three-fold axis of symmetry. So there are such a 4 three-fold axis of symmetry. Now we move to the third case. याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकताय इथं आपण काय केलंय? We are rotating this by 180 degree, but how? By considering the center of opposite sides. ठीक आहे, किंवा एजेस. क्यूबच्या ज्या साइड्स आहेत तर त्याच्या सेंटर मधून आपण ही लाईन किंवा ऍक्सिस पास केलाय
आणि आपण याला 180 डिग्रीनं रोटेट करतो. सो व्हेन वी रोटेट बाय 180 डिग्री, in this case also it comes to same position. Now complete rotation means 360 degree. So 360 by 180, 2 times we are rotating. That's why it is called as two-fold axis of symmetry. Now the question is how many such axes are there. तर इथं आपण काय करतोय तर साइड किंवा एजेस यूज करतोय. सो टेल मी फॉर अ क्यूब हाऊ मेनी साइड्स आर देअर. हे दिसते ना, याला आपण एक साइड म्हणतो. So how many sides are there depends upon that we can write the axis easily. आपण काय केलं, दोन साइड यूज केलेत किंवा दोन एजेस यूज केलेत क्यूब चे. So can anybody tell me how many sides are there for a cube? So you can take the time, tell me the answer. If it is wrong, no 8. problem. Okay, 8. Then any other answer? 12. Okay, 12. So you can see here now this blue color cube, वरच्या बाजूचे 4, ठीक आहे, खालच्या बाजूचे 4 आणि मधले 4. गेटिंग दिस? Yes, sir. ठीक आहे, म्हणजे टोटल किती झाल्या? 4 + 4 + 4 12. हा बरोबर, म्हणजे 12 साइड्स आहेत क्यूबला. आता आपण काय करायला लागलो इथं तर 2 साइड्स फक्त काय करतोय आपण युटिलाइज करतो आणि 2 साइड्स मध्ये एक ऍक्सिस. तर 12 साइड्सला किती ऍक्सिस होणार? 6. येस. सो देयर आर सच अ 6 two-fold axis of symmetry. याचा अर्थ काय तर 2 फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री म्हणजे दोनदा रोटेट करतो आपण. हे तुम्ही 180 डिग्री वरनं लगेच काढू शकताय. आणि आपण इथे लक्षात ठेवायचं की अपोजिट साइड्स, सेंटर ऑफ अपोजिट साइड्स. तर अपोजिट साइड्स किंवा एजेस मधनं जर आपण याला पास केलं तर 180 डिग्री रोटेशन आपल्याला हे सेम आहे तसं मिळतं. त्यामुळं आपण याला म्हणतो टू फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. आणि अशा किती साइड्स आहेत? 12 साइड्स आहेत. 2 साइड्स किंवा एजेसला एक ऍक्सिस, तर 12ला 6 येतात. ठीक आहे, हे क्यूब वरनं तुमच्या क्लिअर झालं असेल. 1 2 3 आणि 4, त्यानंतर 5 6 7 8 आणि मधले 4, अशी टोटल 12 साइड्स आहेत. तर तुम्ही हे कन्सिडर करू शकता. फॉर एक्झाम्पल जर आपण याला एक मिनिट दुसरा कलर यूज करतो मी. जर आपण याला असं पास केलं इथून फॉर एक्झाम्पल, ठीक आहे, याप्रमाणे पास केलं तर हे आलं, ही एक साइड आली आणि ही एक साइड आली. अशा वेगवेगळ्या साइड्स येतात. आपण याच्या सेंटर मधून याला पास केलं, तसंच वेगवेगळ्या अपोजिट साइड्स मधून आपण याला पास करतो. सो देयर आर सच अ 6 two-fold axis of symmetry. ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you take screenshot of this. ठीक आहे, ह्याच्यात अजून एक टर्म आहे, ती आपण नंतर ऍड करूया. तर आता आपण काय करू, मी एक आता तुम्हाला म्हटलं की थिअरॉटिकली आणि प्रॅक्टिकली, हे तुम्ही चेक करू शकता. ओके, इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. Yes, sir. ठीक आहे, आता हे बघू शकता तुम्ही की आपण जे इथे डिस्कस केलं, तर इथे चेक करू शकता की हा आपला पहिला ऍक्सिस आहे. ठीक आहे, फर्स्ट ऍक्सिस इज दिस वन. सो इफ वी रोटेट दिस बाय 90 डिग्री, then it comes to same position. Okay, if we rotate this by 90 degree, it comes to same position. Okay, are you getting this? Yes, sir. Just a minute. Yes, sir. Is it visible? Yes. sir. हे दिसतंय ना? हा, ओके, हे 90 डिग्रीने आपण रोटेट केलं तर हे प्रत्येक वेळेस सेम पोझिशनला येतं. ओके, एव्हरी टाइम इट कम्स टू सेम पोझिशन. देन नेक्स्ट 120 डिग्री. 120 डिग्रीला काय करायचं आपण तर अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स. ओके, हे मला थोडस ब्लर दिसतंय, तुम्हाला सगळ्यांना दिसतंय का क्लिअर? No, sir. No, Blur होत. हे समोर घेतलं तर इनविजिबल होतंय का? हाँ, sir. मला वाटतं हे मागच्या बॅकग्राऊंड मुळे होतंय दिसतंय. हो, sir. Okay, so I want to show this, but because of that background it is happening.
Just a minute. Okay. So I can just shift my camera like this. Okay, I think now I can use this background. Is it okay now? Yes, sir. Yes, हा, sir. हा. Yes, ठीक आहे, ठीक आहे. तर बघा इथं जर आपण बघितलं तर हे 90 डिग्री रोटेशन आहे आपलं. याप्रमाणे हे सेम पोझिशनला येतं. हे काय सिंपल आहे, लगेच लक्षात येतं. कळलं ही पहिली केस 90 डिग्री रोटेशन. Yes, sir. ठीक आहे, हा एक ऍक्सिस आपण दाखवला Yes, वरचा sir. जसा फिगर मध्ये जसा आपण घेतला तसा. ठीक आहे. आता नेक्स्ट जे आहे ती म्हणजे 120 डिग्री रोटेशन. आता हे तुम्ही बघू शकताय की 120 डिग्री रोटेशन मी काय पकडले तर दोन अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स पकडलेले. ठीक आहे. सो इफ आय रोटेट दिस then it comes to same position. If I rotate this then it comes to same position. Okay, getting this point? Opposite corner points. Okay, getting this? Yes, sir. Yes, sir. हे 120 डिग्रीच कन्फ्युजन असते. इथे बघू शकता तुम्ही. हे बघा हे अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स आहेत जे मी काय केले तर ऍक्सिस म्हणून कन्सिडर केलेलं आणि ही समजा आपली ओरिजिनल पोझिशन असली याला मी रोटेट केलं 120 डिग्रीनं. सेम पोझिशन वी कॅन गेट. रोटेट केलं 120 डिग्रीनं सेम पोझिशन वी कॅन गेट. सो इन दिस वे वी आर गेटिंग द सेम पोझिशन. थर्ड केस इज 180 डिग्री. तर 180 डिग्रीला आपण काय करतोय तर या दोन साइड्स आहेत, या दोन साइड्सच्या सेंटरला मी पकडलेले. इथे तुम्ही बघू शकता इथं आणि इथं या दोन साइडच्या सेंटरला पकडलं आणि जर 180 डिग्रीने रोटेट केलं तर परत तीच पोझिशन येते. आय कॅन रोटेट दिस बाय 180 डिग्री. Once again I get same position. So you can get this one. लक्षात येते? Yes, sir. ठीक आहे. So we can understand this by considering some practical model also. Okay, so this is called as axis of symmetry. तर हेच आपण पुढच्या स्लाइड्स मध्ये बघणार आहोत आणि आपल्या ज्या डिस्क्रिप्टिव्ह पॉइंट्स आहेत तर ते चेक करूया आपण. तर हे फक्त एका स्लाइड मध्येच तिन्ही फिगर त्याचं एक्सप्लेनेशन आपण इथे इन्क्लूड केले. सो ऍक्च्युली we have to consider these points. So here first point, that is for example let us consider a normal MN. So we are just mentioning some names to understand this. So this is called MN. We can show. So this is our MN and you can show here the rotation by 90 degree. Okay, so you take screenshot of this. In screenshot this you can mention that is capital MN and the angle of rotation is 90 degree. For example, let us consider a normal MN through midpoints of the pair of opposite parallel faces. आता आपण जे डिस्कस केलं, if the cube is rotated through 90 degree, जर हे 90 डिग्री ने रोटेट केलं around the normal MN, हे आपण दाखवलेलं, it comes to self coincidence or congruent position. तर it comes to, इथे तुम्ही self coincidence लिहिण्यापेक्षा it comes to same position असं मेन्शन करा नोट्स मध्ये. It comes to same position. We can use simple words to understand easily. After every 90 degree rotation, म्हणजे काय तर प्रत्येक 90 डिग्री रोटेशनला काय होतं, इट गोज टू अन इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फिगरेशन और इनडिस्टिंग्विशेबल पोझिशन. म्हणजे काय तर प्रत्येक 90 डिग्री नंतर आपण तीच पोझिशन येते, तर ती ओळखता येत नाही पहिली कुठली शेवटची कुठली. दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड एज इनडिस्टिंग्विशेबल. इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ 360 डिग्री, in one complete rotation of 360 degree, the cube becomes indistinguishable 4 times. 4 वेळा आपण ते रिपीट करतोय. Therefore the face normal is a four-fold axis of symmetry, जे आपण बघितलं मगाशी. And there is 3 such a four-fold axis of symmetry. So MN, PQ, RS were normal to each of the 3 pairs of parallel faces. तर हे 3 ऍक्सिस इथं मगाशी आपण डिस्कस केले तशी दाखवलेले आहेत. सो देर आर सच अ 4-fold axis of symmetry. 4-fold म्हणजे 4दा रोटेशन.
there is such a 3-4-fold axis of symmetry. 3 कशासाठी तर या ऍक्सिस साठी, फोल्ड हे रोटेशन साठी आणि त्याच्या आधीचा आकडा आहे तर तो नंबर ऑफ ऍक्सिस साठी. ठीक आहे, गेटिंग दिस पॉइंट. Yes, sir. So now we move to our second case, that is called as 3-fold axis of symmetry. So here we are writing this as a CD. So I can write it and show the rotation, then you can take the screenshot. 120-degree rotation we are taking. Okay, so take screenshot of this. Now consider the axis CD passing through the body diagonal of the cube as shown in figure. मगाशी म्हटलं त्याला तुम्ही बॉडी डायगोनल म्हणा किंवा अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स असं जरी म्हटलं तरी सुद्धा चालतंय. So you can mention it as body diagonal or opposite corner points as shown in figure. If the cube is rotated around the body, if the cube is rotated around the body diagonal through 120 degree, it comes into a congruent position, or you can write it comes into a same position. तर same position ला काय होतं तर तो cube येतो. In one full rotation of 360 degree, the cube becomes indistinguishable 3 times. Therefore, the body diagonal is a 3-fold axis of symmetry. A cube has 4 body diagonals and therefore possess 4 3-fold axis of symmetry. Okay, तर 8 corner points म्हणू शकताय तुम्ही किंवा 4 बॉडी डायगोनल्स म्हणू शकताय. तर त्याच्यावर तुमच्या ते लक्षात येईल किंवा रिकॉल करू शकाल तुम्ही. तर 3-fold कशासाठी 120 डिग्री किंवा 120 डिग्री आपण तीनदा रोटेट करतो म्हणून 3-fold. आणि हे 4 काय इंडिकेट करते तर नंबर ऑफ ऍक्सिस, 4 बॉडी डायगोनल्स म्हणा किंवा 8 कॉर्नर पॉइंट्स करून तुम्ही हे नंबर आहे तर तो लक्षात घेऊ शकता. ओके, गेटिंग दिस पॉइंट. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we move to the third case, that is 2-fold axis of symmetry. So capital KL we are saying here. So you can mention it here, KL. Okay, and we are rotating this by 180 degree. Okay, so consider a normal KL at midpoints of parallel edges as shown in figure. Parallel edges जे आहेत किंवा साइड्स आहेत त्याच्या मिड पॉइंट्स मधून आपण ऍक्सिस पास करतो. If a cube is rotated through 180 degree, 180 degree जर रोटेट केला, it becomes congruent or comes to same position. In one rotation of 360 degree, complete rotation मध्ये the cube assumes indistinguishable configuration twice. दोनदा तो indistinguishable किंवा same position ला येतो. Therefore, KL is a 2-fold axis of symmetry. As there are 12 edges in a cube, the number of 2-fold axis of symmetry is 6. जे आपण मगाशी डिस्कस केलं, 180 डिग्रीने रोटेट केलं, दोनदा रोटेट करणार म्हणून 2-fold axis of symmetry. आणि अशी किती ऍक्सिस आहेत तर 2 साइड्स किंवा एजेस आपण एका ऍक्सिसला वापरतो. टोटल 12 साइड्स आहेत त्यामुळे तो आकडा काय येणार आहे तर इट इज 6. ओके, गेटिंग दिस पॉइंट. Yes, sir. Okay, so have you taken screenshot? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Now the next point is there, that is plane of symmetry. So before starting the plane of symmetry, I want to add something in this previous slide. याच्यामध्ये अजून 3 पॉइंट्स आहेत, सिंपल आहेत ते, MCQ शी रिलेटेड आहेत ते. म्हणजे MCQ जर आला तर त्याच्यामध्ये ह्या टर्म सुद्धा काय होतात तर इन्क्लूड केले जातात. तर इथे मी लिहितो ते, it is called as dyad axis. Then it is called as triad axis. And it is called as tetrad axis.
टेट्राड ऍक्सिस आय हॅव रिटन. ओके, आता हे काय प्रकार आहे तुम्ही म्हणाल तर डायड मीन्स 2, ट्रायड मीन्स 3 आणि टेट्राड मीन्स 4. म्हणजे काय की हे तुम्ही रोमन किंवा ग्रीक लँग्वेज टाइप हे सिम्बॉल्स आहेत. तर डायड मीन्स 2, देन ट्रायड मीन्स 3 अँड टेट्राड मीन्स 4. तर हे एमसीक्यू मध्ये कधी कधी विचारलं जातं, देर आर टोटल डॅश डॅश डायड ऍक्सिस व्हेन वी रोटेट द क्यूब बाय 180 डिग्री. ओके, तर याचा आन्सर काय येणार? याचा आन्सर येणार 6. ठीक आहे, इथे काय विचारलंय, हाऊ मेनी डायड ऍक्सिस आर देअर. म्हणजे थोडक्यात असं विचारलं की हाऊ मेनी टू फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री इज देअर. गेटिंग दिस थिंग्स? ठीक आहे सर. ठीक आहे, तर हे कशासाठी सांगतोय मी मुद्दाम, तर एमसीक्यू मध्ये असा प्रश्न येतो. तर विनाकारण तुम्ही हे डायड ट्रायड बघितलं तर कन्फ्युजन होईल किंवा तुम्हाला असं वाटेल की हे काय प्रकार आहे. Okay, so you take screenshot of this which indicates these terms as diad axis, triad axis and tetrad axis. So you know that there are such 3 tetrad axis, 4 triad axis and 6 diad axis. Have you taken screenshot? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, आता हे स्क्रीनशॉट किंवा हे कशासाठी, तर एमसीक्यू मध्ये एखादा एमसीक्यू जर आला, देर आर डॅश डॅश ट्रायड ऍक्सिस व्हेन वी रोटेट द क्यूब बाय 120 डिग्री, देर आर सच हाऊ मेनी डायड ऍक्सिस विथ 180 डिग्री रोटेशन. तर याच्यासाठी आपल्याला माहिती पाहिजे डायड मीन्स 2, ट्रायड मीन्स 3, टेट्रायड मीन्स 4. ठीक आहे, तर इथं आपल्याला माहिती देर आर सच 3 4 फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4 3 fold axis of symmetry and 6 2 fold axis of symmetry. हे वर लिहिलेच आहे ऑलरेडी. आता हे कशासाठी लिहिलं तर चेक करा. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की जर फोल्ड आठवत नसेल तर रोटेशन आठवा. 90 डिग्री 360 भागिले 90 किती येणार? 4. म्हणजे 4दा रोटेट केलं म्हणून याला 4 फोल्ड ऍक्सिस म्हणतो. हे 3 आहे ते कसं काढलं तर 2 फेसेसला 1 ऍक्सिस, 6 फेसेसला 3 ऍक्सिस. ठीक आहे, त्याच्यानंतर इथं 120 डिग्री आहे, 12 त्रिक 36, 3दा रोटेट करतो, 3 फोल्ड ऍक्सिस आलं. याची ऍक्सिस किती असणार आहेत? बॉडी डायगोनल्स असले तर 4 बॉडी डायगोनल्स, अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स असतील तर 8 अपोजिट कॉर्नर्स. याचा अर्थ 4 ऍक्सिस येणार. या केसमध्ये 180 म्हणजे 18 दूनी 36, 2 फोल्ड ऍक्सिस असणार आहेत. आणि हे किती ऍक्सिस असणार याच्यात तर साइड्स आपण पकडायच्या. 2 अपोजिट साइड्स आहेत किंवा पॅरलल साइड्स आहेत, त्याला 1 ऍक्सिस, 12 साइडचे क्यूब असतो म्हणजे 6 झाले. तर तुम्ही हे ट्रिक्स किंवा टिप्स वापरून तुमच्या हे रिकॉल करू शकता. ठीक आहे, गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आणि याच्यात तुम्ही बघू शकताय की 3 4 फोल्ड आणि 4 3 फोल्ड असं आहे. इथं 3 3 किंवा 4 4 असं येत नाही. म्हणजे 4 फोल्ड असलं तर इथं 3 असणार आहे, 3 फोल्ड असलं तर इथं 4 असणार आहे. आणि 2 ला 6 हे लक्षात ठेवा तुम्ही. याच्यावरून तुम्ही हे recall करू शकता easily and you can easily write it. So 6 diad axis, 4 triad axis and 3 tetrad axis are there. So I hope that you have taken screenshot of this. So we move to our next point, last point, that is plane of symmetry. Okay, so how much time we have? 2:44 means yes, still 15 minutes are there. Okay, so we will complete that point successfully. ठीक आहे, तर हा पॉइंट आपण आता डिस्कस करून समराइज करू. तर 1 मिनिट देतो प्रत्येकाला. आताच तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये तुमचा अटेंडन्स मार्क करा. परत जर वेळ मिळाला नाही तर ऑटोमॅटिकली क्लोज होईल ती. सो आय रिक्वेस्ट ऑल that everyone mark your attendance in chat box first, and I request all don't remain absent for any lecture, otherwise you are missing the points, then it affects upon your internal performance and term work marks also. So I request all that don't miss the lectures, attend lecture sincerely, note down the terms, take screenshots, write notes and simultaneously prepare the things.
Okay, so if anyone is remaining, mark your attendance, and we will move to our next point now. It is called as plane of symmetry. आता plane of symmetry याच्या सुद्धा heading वरून तुम्ही guess करू शकताय की it is related to plane, or we can call it as a mirror plane. It is actually a mirror plane when an imaginary plane can divide the crystal into two equal parts such that each part is the exact mirror image of the other. Then the crystal is said to have a plane of symmetry. याचा थोडक्यात अर्थ काय, तर मिरर प्लेन म्हणतो आपण याला. मीन्स काय, तर इथे तुम्ही बघू शकताय किंवा इथे बघू शकताय, इथे आपण काय केलंय, तर या क्यूबला हाफ कट केलंय. जर ही मिरर असेल तर याचीच मिरर इमेज काय असणार आहे, या उरलेल्या हाफची याच्यात दिसणार आणि ते त्या क्यूबला कंप्लीट करतं किंवा कंप्लीट असल्यासारखं दिसतं. सो दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड एज मिरर प्लेन. हिअर ऑल्सो इट कट्स लाईक अ प्रिझम अँड यू कॅन कंप्लीट द सेम थिंग इन द मिरर, or you can consider this as a mirror plane. तर त्यामध्ये हे कंप्लीट दिसतं, त्यामुळे त्याला आपण मिरर प्लेन म्हणतो. तर प्लेन ऑफ सिमेट्रीचा थोडक्यात अर्थ काय, तर इथं दोन प्रकार आहेत ऍक्च्युली. सो आय कॅन ड्रॉ दिस लाईन so that you can understand it. Okay, so these 3 plus 6, total 9 plane of symmetry is there, where these 3 are called as bilateral planes and these 6 are called as diagonal planes. Bilateral plane याचा अर्थ काय, तर हे इक्वल हाफ मध्ये काय करतात, क्यूबला डिवाइड करतात. इथे तुम्ही बघू शकताय की असे 3 टोटल प्लेन्स आहेत की जे त्याला 2 पार्ट्स मध्ये, इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड करतात. इथे सुद्धा डायगोनली बघू शकताय तुम्ही की डायगोनली काय होतंय, तर हे प्लेन्स आहेत तर त्या क्यूबला कट करतात. अँड इट इज जस्ट लाईक अ प्रिझम. इफ वी कॅन शो दॅट remaining part in the mirror or in that plane as considering as mirror, then it completing the cube. That's why it is called as mirror plane, or it is called as plane of symmetry. Okay, are you getting these points? Yes, sir. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये याला पहिले जे 3 आहे त्याला आपण म्हणतो बायलॅटरल प्लेन, याला म्हणतो डायगोनल प्लेन. तर इथे तो तुम्ही बघू शकताय. आता या फिगर्स जर परीक्षेत काढायच्या असल्या तर कशा लक्षात ठेवायच्या, तर पहिल्या 3 केसेस बघा. आपल्याला माहिती आहे की क्यूब म्हणजे काय, तर 6 फेसेस आहेत. तर कुठलेही 2 पॅरलल फेसेस कन्सिडर करायचे. फॉर एक्झाम्पल आपण हा फेस आणि हा फेस कन्सिडर केला, तर याच्यासारखंच सेंटरला काय करायचं, प्लेन काढायचं. ठीक आहे. त्यानंतर दुसरी केस जर बघितली तर फ्रंट फेस आणि रिअर फेस, फ्रंट आणि बॅकच्या पॅरलल मध्ये आपण हे PQRS दाखवलेलं आहे. आणि इथे जर बघितलं तर साइडचे प्लेन आहेत, साइडचे फेसेस आहेत. तर हे आणि हे, तर ह्या दोन्हीच्या बरोबर सेंटरला असंच प्लेन जर काढलं तुम्ही, देन यू कॅन इझिली ड्रॉ दिस बायलॅटरल प्लेन्स. ठीक आहे. आणि खाली डायगोनल प्लेन्स आहेत, तर यामध्ये काय करायचं, पहिले 3 प्लेन्स ड्रॉ करायचे आणि बरोबर याच्या अपोजिट हे खालचे प्लेन्स आहेत, तुम्ही बघू शकताय. आता या केसमध्ये जर बघितलं तर हे डायगोनल प्लेन या साईडला आहे. समजा तुम्ही क्यूब काढला आणि अशी लाईन ड्रॉ केली, तर या 2 लाईन्स आहेत त्या ड्रॉ करायच्या आणि ही कनेक्ट करायची. तर याच्या खालच्या साईडला जर तुम्ही फिगर बघितली तर हे डायगोनल बरोबर याच्या अपोजिट आहे. ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही या 3 फिगर तुमच्या लक्षात असल्या किंवा याची 3ची प्रॅक्टिस केली तर तुम्ही या खालच्या 3 इझिली ड्रॉ करू शकता.
तर हे डायगोनल प्लेन पहिलं काढलं या डायरेक्शन मध्ये, तर याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये हे आहे. या केसमध्ये इथली वरची साइड आणि इथली खालची साइड आपण कनेक्ट करतोय. याच्या अपोजिट याच्या समोरची वरची आणि त्याच्या खालची साइड कनेक्ट करतोय. इथे जर बघितलं तर हे या साइडला कनेक्ट केले, याच्या अपोजिट म्हटलं तर हे या साइडला आपण कनेक्ट करतो. ठीक आहे, तर हे फक्त लक्षात ठेवण्यासाठी, ड्रॉ करण्यासाठी आहे. तर ऍक्च्युली हे काय, तर ते आपण आता पॉइंट डिस्कस करू. ओके, सो वी हॅव डिस्कस्ड these things. तरी हे पॉइंट्स मी असेच ठेवतो, PQRS वगैरे. लेट अस कन्सिडर ए प्लेन सच एज PQRS, जे आपण इथं वर दाखवलेले. दिस PQRS plane we are considering. Let us consider a plane such as PQRS in the middle of the cube and parallel to one pair of the faces. आता जे मी म्हटलं की मिडल ला आहे क्यूबच्या and parallel to one pair of the faces. कुठली पण एक पेअर तुम्ही घेऊ शकताय, तिच्या मिडल ला आहे, तर त्याला आपण बायलॅटरल प्लेन्स म्हणतो. If it is a plane mirror and one half of the crystal is cut and removed, the plane PQRS forms the image of that half of the crystal, जे आपण मगाशी डिस्कस केलं. Then next जर बघितलं, now consider the diagonal plane KLMN, म्हणजे हे प्लेन आपण इथे दाखवतोय KLMN. Okay, so this is the one of the diagonal plane. Now consider the diagonal plane KLMN in the cube. If KLMN is imagined to be a mirror, it is really seen that the prism behind it is the reflection of the prism in contact with it in its front. म्हणजे मगाशी सांगितलं तसं की जर तुम्ही हे कट केलं तर जो उरलेला पार्ट ह्याच्यातनं समजा हा मिरर पकडला तर उरलेला पार्ट मिरर मध्ये दिसला तर तो त्या क्यूबला काय करतो, कंप्लीट करतो. That is the meaning of this paragraph simply. So there are such 6 diagonal mirror planes. असे किती आहेत, तर 6 diagonal planes आहेत आणि bilateral planes आहेत, तर ते किती आहेत, 3 आहेत. Okay, are you getting this point? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I request to take the screenshot of this slide which indicates this PQRS and KLMN. ठीक आहे, सर घेतलं नोट्स का? मध्ये या सगळ्या डायग्राम काढायच्या. हो, नोट्स मध्ये या सगळ्या फिगर काढायच्या आहेत. आणि हा जो पॉइंट आहे, तर हा पॉइंट जरी मोठा असला तरी यातले 1 किंवा 2 पॉइंट्स परीक्षेत विचारले जातात. म्हणजे सेंटर ऑफ सिमेट्री आणि प्लेन ऑफ सिमेट्री एकत्र विचारले जातील, किंवा नुसता ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री विचारलं जाईल, किंवा नुसता प्लेन ऑफ सिमेट्री विचारलं जाईल. ठीक आहे, ओके. सो हॅव यू टेकन स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, तर आता आपण काय करूया, याला समराइज करू आणि त्यानंतर आपण स्टॉप करूया. ओके, सो दिस इज आवर लास्ट पॉइंट. We have completed this chapter. Now we have to summarize this. Okay, so few minutes are there, we can complete this one. तर इथे तुम्ही आता चेक करू शकता. आपण आता हे 1 by 1 राईट अप करू आणि याचा सुद्धा नंतर स्क्रीनशॉट प्रत्येकाने काढून घ्या. So first point is center of symmetry. How many center of symmetries are there? 1. Right, there is a one, or we can say only one center of symmetry. Then next, axis of symmetry. 4-fold axis of symmetry किती असतात? 3. 3. Yes, 3. 3-4-fold axis of symmetry. त्यानंतर 3-fold axis of symmetry किती असतात? 4. 4. 4. बरोबर, 4 3-fold axis of symmetry. त्यानंतर 2-fold axis of symmetry किती आहेत? 6. 6 2-fold axis of symmetry. So total axis of symmetries are 13. right 13. 13. Then last one, plane of symmetry किती आहेत टोटल? 9. त्यामध्ये पहिले 3 काय आहेत? बायलॅटरल प्लेन्स, आणि पुढचे 6 काय आहेत? डायगोनल प्लेन्स. याची टोटल किती झाली? 9. 9. 9.
Okay, and we have to write the total symmetry elements. 21. How many total symmetry elements are there? 20. 21. 22. का 9 अधिक 10 23. 9 अधिक 23. 9 अधिक 1 10 10 आणि 13 23. 23. 23. Yes. 23. Okay, so I request all take screenshot of this because these are your possible MCQs. हे सगळे तुमचे possible MCQs आहेत. टोटल सेंटर ऑफ सिमेट्री किती असतात? 1. टोटल One. ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री किती असतात? 13. टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री किती असतात? 9. आणि टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स आहेत 23. 3. So all these are your possible MCQs. यातले काही सुद्धा विचारलं जाऊ शकतं ज्यामध्ये तुम्ही हे चेक करायचं की MCQ नेमकं कशाशी रिलेटेड आहे. काही गडबडीत स्टुडंट काय करतात, सिमेट्री एलिमेंट्स, टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स असं समजून 23 वगैरे लिहितात. तर ते टोटल ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री आहेत का, टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री आहेत का टोटल सिमेट्री आहेत. सर हे चेक करायचं आणि त्यानुसारच करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करायचं. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Sir. ठीक है, so don't make mistakes while selecting the correct option, and I request everyone to take screenshot of this so that you can write this one. हे पॉइंट्स लिहिले की याच्या शेवटी हे तुम्ही ऍड करा आणि कंप्लीट करा. ठीक आहे, तर आज आपण इथे स्टॉप करतोय. नेक्स्ट लेक्चरला आपण याचं रिव्हिजन आणि समरी बघूया चॅप्टरची, आणि त्यानंतर आपण MCQ आणि न्यूमेरिकल्स याचे सॉल्व्ह करायचे. ठीक आहे. Okay, so we conclude here.